देवनी जय, सत कबीर साहेबनी जय, हिरसागर दादानी जय, पालो मातनी जय, उगमेश्वर साहेब सोनल मातनी, भवतारण भोजल पीर श्री वालिकांता मातनी जय, भक्तोना भेरू दादा रामदेव जी महाराज जय, सबगट माँ देवड़ वाला देवनी जय, सतनाम साहेबनी जय, उगम फौजनी तीर सागर हरि प्रगटिया उगम हृदयनी माया, गुरु भोजल चरणे भरत गुण गावे, आज उगम फौजनी माया, तो उगम आव्यावनी मां कुदरत नो अवतार, भोजल नामे मळ्या भरत ने, पलमा की धोपार, तो भोजल नाम भगवान नु धरो हरदम एनु ध्यान, ध्याने धणी निवादिया टळ्यु दे अभिमान, तो हिंदू का गुरुदेव है, मुसलमान का गुरु पीर, सप्तद्वीप नवखंड में सोहम सत कबीर, तो ईश्वर स्वर मावसेश्वर ईश्वर निमाय, गुरु भोजल वस्या भरत मां, भरत गुरु चरण निमां, ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, कोई वेद तो कोई वाणी में, ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, कोई वेद तो कोई वाणी में, कोई ढूंढत है तीर्थ व्रत में, कोई पत्थर कोई पानी में, ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, हाँ अगम गोचर और नामी, कहो कौन निशानी में, अगम गोचर और नामी, कहो कौन निशानी में, कौन कहूँ कैसे बतलाऊं, कौन कहूँ कैसे बतलाऊं, हो आ नहीं सकता वाणी में, ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, कोई वेद तो कोई वाणी
कोई ढूंढता है तीर्थ व्रत में, कोई पत्थर कोई पानी। ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, वेद कहता है नेति नेति, गीता कहे जुबानी। वेद कहता है नेति नेति, गीता कहे जुबानी। ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, कोई वेद तो कोई वाणी। कोई ढूंढता है तीर्थ व्रत में, कोई पत्थर कोई पानी में। वेद मिला सारा संतों से, बताया सूरत निशानी में। वेद मिला सारा संतों से, बताया सूरत निशानी में। बात समझ में आई हरदम, बात समझ में आई हरदम, रहते हृदय ज्ञानी के। ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, कोई वेद तो कोई वाणी। कोई ढूंढता है तीर्थ व्रत में, कोई पत्थर पानी में। लाल कहे वो कहीं न मिला, हमने खोजा प्यार हृदय में। बस्ती उजड़ वीरानी में, हमने खोजा प्यार हृदय में। बस्ती उजड़ वीरानी में, लाल कहे वो कोई न मिला, लाल कहे वो कोई न मिला। मिला संत निज मानी में, मिला संत मेहमानी में। ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, कोई वेद तो कोई वाणी। कोई ढूंढता है तीर्थ व्रत में, कोई पत्थर कोई पानी। मोहे क्या तू ढूंढे बंदे,
तेरी पास में, ना मैं कोई क्रिया कर्म में, ना मैं कोई क्रिया कर्म में, ना मैं जोग संन्यास में। मोहे क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ तेरी पास में। ना मैं पोथी ना मैं पंडित, ना मैं पोथी ना मैं पंडित, ना रहता जगन्नाथ में, ना मैं रहता श्री द्वारिका, ना मैं काशी के द्वार में। मोहे क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। ना मैं कोई क्रिया कर्म में, ना मैं जोग संन्यास में। ना मैं रहता मक्का मदीना, ना रहता हिमाचल में, ना मैं रहता मक्का मदीना, ना रहता हिमाचल में। ना मैं रहता जंगल सेरा, ना मैं रहता जंगल सेरा, रहता हूँ विश्वास में। मोहे क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ तेरी पास में। ना मैं कोई क्रिया कर्म में, ना मैं जोग संन्यास में। कहे कबीरा सुन मेरे साधु, सब श्वासन की श्वास में। कहे कबीर साहेब सुनो मेरे साधु, सब श्वासन की श्वास में। वहाँ खोजो तो तुरंत मिलूं मैं, वहाँ खोजो तो तुरंत मिलूं मैं, दिन भर की तलाश में। मोहे क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ तेरी पास। ईश्वर क्यों, परमात्मा क्यों, भगवान क्यों, कोई न गॉड के कोई अल्लाह के, पण भगवान तो बधाने वालो ज छे ने। आ जगत में जीव मात्र न भगवान वालो, કારણ દરેક જીવ માત્રનું જીવન પરમાત્મા છે, ભગવાન છે, કોનો વાલો ના આવે? બધાને પોતાનું જીવન તો વાલું જ છે ને. એટલે મારા બાપ
આમ જોઈએ તો જગતમાં કોઈ નાસ્તિક સજ નહીં. એન કેન પ્રકારે કોઈ ને કોઈ રીતે સૌ કોઈ ભગવાનને માની રહ્યું. અને ગીતામાં ભગવાનને કીધું શ્રીમુખ કે ભાઈઓ તમે દેવ રૂપે ભજો તો હું દેવ, દેવી રૂપે ભજો તો હું દેવી છું. અરે કોઈ કાળી ચૌદસના દિવસે ભૂત રૂપે ભજો તો ઇષ્ટફળ આપનારો હું જ છું. એટલે મારા બાપ, આપણા વેદ, આપણા શાસ્ત્રો, આપણા મહાપુરુષો દરેકનો મત એવો કે ભગવાન સર્વવ્યાપકને બધે રહેલો, અણુ અણુમાં, કણ કણમાં. પણ એના આપણે પ્રગટ રૂપે જોવો હોય તો જે ભગવાન અણુ અણુમાં, કણ કણમાં સર્વત્ર વ્યાપક રહેલો ભગવાન, જો આપણા બે મત છે. એક અવતારોનો મત છે, ભગવાનના અવતારો થયા 24 અવતારો આપણા સંતો શાસ્ત્રો કે. વળી જૈનોમાં 24 તીર્થંકરો કહેવાય, 24 પેગંબરો કહેવાય, અનેક મહાપુરુષો, નામી નામ મહાપુરુષો. દરેકનો મત એવો ભગવાન બધે રહેલો અને બધામાં રહેલો પાછો, કોઈ કટ ખાલી નહીં. ઠામમાં નામના નામ ઠામમાં, એવું નામ ઠામ નોખા નહીં, એવું કબીર સાહેબ પણ કહે. એટલે મારા બાપ, ભગવાન બધે રહેલો તો આપણે આ મનુષ્ય, અને મનુષ્યમાં તો પૂર્ણ રહેલો, દરેકમાં એનો સજીવ માત્રમાં. અને પરમાત્મા એમ કે કૃષ્ણ શ્રીમુખ કે મનુષ્યમાં તો પૂર્ણ બ્રહ્મ રૂપે રહેલો, એમાં હોય 100%, હોરવાર નહીં કરતી. અને જોનો મનુષ્યમાં જ બધા અવતારો થયા ને, રામકૃષ્ણ, દાદા રામદેવજી ઇત્યાદિ, બુદ્ધ, મહાવીર, બધા મનુષ્યમાં જ અવતાર થયા. વળી ભગવાનના તમે જગતમાં 3 રૂપ દેખાય આપણને. ઘડેલો ભગવાન છે, મૂર્તિમાં ઘડેલો ભગવાન છે. અને હવે કોઈ મૂર્તિને માન જ છે, મનની જે મેરામ જે માની હોય નક્કી કરેલી મૂર્તિ, એ તો માન જ છે. હવે કોઈ વેદશાસ્ત્રોમાં, પુરાણોમાં લખેલો ભગવાન છે, જેના આપણે અક્ષર બ્રહ્મ કહીએ, અક્ષરોમાં લખેલો શબ્દમાં. કોઈ જગ્યાએ ફોટામાં ચિત્રામાણ છે, ભગવાનનું રૂપ છે, ચિત્રેલો ભગવાન છે. પણ ચિત્રેલો ભગવાન કે ઘડેલો ભગવાન કે આપણે શબ્દમાં જે શાસ્ત્ર પુરાણમાં લખેલો ભગવાન, એમાં પ્રતીતિ આવી બહુ કાઠી મારા બાપ. આપણે 4 વેદ, કદાચ શાસ્ત્રો, બધા 18 પુરાણ, બધું લાઈન ખંખેરી તો ભગવાન નીકળે નહીં ક્યાંય આમાંથી. વળી એ વાંચવાથી અર્થ આપણને બરોબર ના ઉકળે, વેદની શાસ્ત્રોની ભાષા ના સમજાય તો આપણે મનમાં એના અર્થ કરીએ ને ટૂંકમાં. અને મોટા ભાગે તો બગલમાં રોટલા રાખીને જ વાતો કરીએ. જમશે એમ તો એ ભાષા સમજે ને, ગુરુગમ ભાષા, સંતોની ભાષા સમજો તો સમજાય. કારણ કે વેદશાસ્ત્રોનું પુરાણો સંતોએ લખ્યું, એટલે એ ભાષાના આપણે જાણતા હોય. માનો કોઈ અંગ્રેજીમાં કંઈ બોલે પણ આપણને જ ખબર નથી પડતી શું બોલે. એમ વેદશાસ્ત્રોની ભાષા ગુરુમુખી હોય તો ખબર પડે, એવી માથે ગુરુ જોઈએ. કારણ કે આ બધાની માથે ગુરુ હતા, તારા અક્ષર આવ્યા બધા એના અંદરથી. મૂર્તિમાં ઘડતર કર્યું છે, ગુણની મૂર્તિ. એમાં એ કલાકારે એ મૂર્તિ ગુણની બનાવી દીધી. દાખલા તરીકે આપણે ગણપતિ સમજી, એ ગુણની મૂર્તિ છે. ભલે એને તમે માટીની કહો, પિત્તરની કહો, ગમે કહો, પણ સંતો એને ગુણની મૂર્તિ કહે. કારણ કે એની આંખો ઝીણી જો ગણપતિની, ઝીણી દ્રષ્ટિવાળા હોવા જોઈએ ગુણપતિ. ગુણપતિ એટલે 3 ગુણનો સ્વામી, માયાનો પતિ, અધિપતિ. એની ઝીણી દ્રષ્ટિ હોય, બધાની જોઈ શકતું હોય. મોટા કાન બધાનું સાંભળો, મોટા પેટવાળો બધું સંક્રમય. પછી ઉંદેડું એને વાહન રાખ્યું. આપણે કોઈ દી આમાં કોઈ દી ધ્યાન ના રાખ્યું. ઉંદેડું આવડા મોટા ગણપતિ ઉંદેડા ઉપર જ જાય. બધાને હારા વાહન આપ્યા આપણે, અને ગણપતિનું ઉંદેડું. અને પાછો ગણપતિ તો આગેવાન દેવતા 33 કરોડમાં. અને આપણે શિવ શક્તિ જે જગતના માવતર છે, એનો એકનો એક પુત્ર, એનો બનોતો પુત્ર.
એને ઉંદર ચમ આપ્યું? ઉંદર એટલે મન. એ કામનું ખોતર વગર કામનું ખોતર. જો ગણપતિ ગુરુ ગણપતિ મળી જાય અને એના પર અસવાર, અને ગુરુ વગર આ મન કબજે થાય જ નથી મારા બાપ. નકર જોજો આ નવરું મન તો શેતાનનું કારખાનું છે મારા બાપ. ગુણપતિ એના પર જો ગુરુ ગુણપતિ બિરાજમાન થાય, કારણ કે મન વાહન એ ગુરુનું. દરેક દેવી દેવતાના વાહન છે, તો ગુરુનું વાહન શું? તો મન વાહન ઉપર ગુરુ બેસ. બસ. અને આપણે જો ગુરુનો રાજીપો કરવો હોય તેનું મન આપજો. કંઈ રૂપિયા પર થોડા ગુરુ બે, હોનાના મહેલ બનાવો એમાં ગુરુ બે ના. તમારા મનના આસન ઉપર, મનમાં પ્રેમ હોય, ભાવ પ્રેમ હોય, હૃદયમાં ગુરુનું આસન હોય મારા બાપ. ગુરુ તો સર્વોપરી સત્તા. ગુરુ કોઈ વ્યક્તિ નથી, ગુરુ કોઈ સંપ્રદાય નથી, ગુરુ કોઈ કાલ્પનિક વાત નથી. ગુરુ તો વાસ્તવિક છે. ગુરુમાં જ બધું ઉત્પન્ન થાય, ગુરુમાં જ બધું સ્થિત છે ને ગુરુમાં જ બધું લઈ પાય. અવતારો સુધી ગુરુમાં છે. આપણને થાય કે રામાપીર થઈ ગયા, રામ થઈ ગયા, કૃષ્ણ થઈ ગયા, પણ આયા હતા ક્યાંથી? ગુરુમાંથી આયા બધા ભગવાન. અવતારોનું ઉપાદન કારણ ગુરુનું ચરણ છે. એ રહ્યા એ અવતારો રહ્યા ગુરુમાં. જોઈને માથે ગુરુને રાખ્યા આગળ ગમે તા. એવડા મોટા રાવણના સામે યુદ્ધ કરીને આવ્યા ને 14 વર્ષ વનવાસ કરીને આવ્યા, તો એ બધાને કીધું કે આપણે આ યુદ્ધ જીત્યા ને તો મારા ગુરુની કૃપા, જો આ વશિષ્ઠ મહારાજની કૃપા. રામાપીર એવાજીના જન્મતા જ પરચા પીરાણું ને એનું જન્મતા જ, તોય કે મારા ગુરુની ગોદડીના એને મારા ગુરુનો હાથ હતો તો આ ફેરવાનો હું પંડારીએ ગયો. એટલે એવું ગુરુનો મહિમા. કૃષ્ણ એને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહી, તો એને ગુરુના. અને એને તો દુર્વાસાનો તો નકર ઘોડાનો જ્યાં પાર હતો, હાથીનો જ્યાં પાર હતો. દુર્વાસાને લેવા ગયા તો રૂકમણીને કૃષ્ણને રથી કે જૂઠાવું પડ્યું હતું. અત્યારે આપણને આવી રીતે કોઈ કહેતો, તારે એ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ કહેવાય મારા બાપ કૃષ્ણ. એટલે ટૂંકાણમાં દરેક મહાપુરુષો જેટલા રામકૃષ્ણ અવતારો આદિ ઇત્યાદિ બધાએ ગુરુના ચરણમાં આવ્યા, ગુરુ ચરણમાં રહ્યા. અને અત્યારે મળવો તો ગુરુના ચરણમાં આજે મળો. જો ગુરુગમ હોય, દ્રષ્ટિ હોય, તો આના બધા મહાપુરુષો, જે રામાયણનો રામ, ભાગવતનો કૃષ્ણ, દાદા રામદેવજી જેની અત્યારે લીલા ગવાય રામલીલા, એ રામાપીર, આ બધાય તમારા અંદર આત્મા સ્વરૂપે રહ્યા. એવો સંતો કે આપણા ગુરુ કે બધે રહેલો ભગવાન પ્રગટ તમારા આત્મા સ્વરૂપે. અને આમ નોખા પડીને જોવા હોય તો પ્રગટ રૂપે, તો દરેકના ઘરમાં 2 માત પિતા રહે એના ભગવાન છો. અને પહેલી જ ભક્તિ દરેક સ્ત્રીનો પતિ પરમેશ્વર છે, દરેક સ્ત્રીનો. કારણ કે પહેલાં મહાદેવજી એકલા જ હતા, એકમેક, બીજું કંઈ હતું જ નહીં. પહેલાં પોતે એકલા જ હતા, આંચું વેકીને. માણસને આંચું ક્યાં વેકવી પડે? જોજો આપણે હુઈ જઈએ કશું હોય આપણા સિવાય. ઊંઘમાં આપણે જો એક બીજું કંઈક હોય ઘાટ નિંદ્રામાં. જો ઘાટ નિંદ્રા આવે તો આપણા સિવાય કંઈ રહેતું નથી. તો મહાદેવજી તો કાયમ નિરંતર સમાધિમાં રહેતા હતા, બીજું હોય અહીંયા કંઈ. પણ એમાંથી જ્યારે બહાર આવ્યા એટલે આ શક્તિનું, અને શક્તિ વરી કુને પાછી? જો શિવને વરી. અને બેયના મળવાથી સંસારની રચના થઈ. તો એનો જે પુત્ર રત્ન થયું ગણપતિ. તો ગણપતિએ કોને ભજ્યા? એના માત પિતાના. અનસૂયાજીને આપણે મહાસતી કહી, જેને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ જે 3 ગુણની માયાના અધિપતિ, એ પુરુષોને એના કોખમાં આવવું પડ્યું ને. છે અનસૂયા પાસે શું સત્તા હતી? પતિવ્રતા ધર્મ હતો. એ કોઈ હિન્દુ ધર્મ કે મુસલમાન ધર્મ કે એકે સંપ્રદાય તારણ નહોતા. આ બધું હવા આવ્યું. તારે એ પતિવ્રતા ધર્મને પામેલી સ્ત્રી અનસૂયા. અને જોઈની કોખમાં દત્તાત્રેયનો જન્મ થયો મારા બાપ, જે ગિરનારની ટોચનો દેવ કહેવાય. એના પગલાં પૂજાય જો બધાને માથે. ઘણાને એ ખબર નથી ગિરનારનો ઇતિહાસ એવો જૂનો કે ગિરનારમાં 33 કરોડ દેવતાનો વાસ.
ગિરનારના અંદર 64 જોગણીનો વાસ, 52 વીરનો વાસ, 9 નાથ, 84 સિદ્ધ, આ બધાય પુરુષોનો વાસ ગિરનારમાં છે. પણ 5મી ટોક ઉપર છેલ્લે સડી દો પછી ઉપર આકાશ ને હેઠે તો બધી ખાણું દેખાય, બધી ખાણું ઉપર આકાશ છે. ત્યાં એક કે ગુરુદત્તના 2 પગલાં અને એક ઘંટ મૂક્યો. જે આવે એને ખબર હશે ટૂંકમાં. અહીંયા ખાલી નાદ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. આ બધી ગુરુગમ સમીક્ષા. 5મી ટોક ઉપર સડી દો ને આ 5 તત્વના દેહથી ઉપરામ થઈ દો તો શિવ સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય. અને એના માટે આ ગુરુદત્તના 2 પગલાં શ્વાસનો ઉશ્વાસ છે આપણા ઘટમાં. તો શિવ સ્વરૂપ નાદ બ્રહ્મ સ્વરૂપે તમને ઓળખાયો, જેને ચેતન બ્રહ્મ કીધો, શબ્દ બ્રહ્મ કીધો. એટલે મારા બાપ એ દરેકના ઘટોઘટોમાં રહેલો ભગવાન આપણા માવતર રૂપે છે, બહેનો માટેના પતિ રૂપે. અને આપણા શાસ્ત્રોએ 4 સ્વરૂપ બતાવ્યા ભગવાનના. પહેલું માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, ગુરુદેવો ભવ અને અતિથિ દેવો ભવ. અંદર એક સાખી આપણે લગભગ વધુ પડતી બોલાતી સાખી આપણે કે પ્રથમ કોને સમરીએ, કુના લઈ નામ, તો કે માત પિતા આપણા લઈને અલગ પુરુષના નામ. હવે માત પિતા આપણા અને આપણે એ પ્રથમ આપણે ગુરુદેવને નમીને માત પિતાને ગુરુદેવ 3 દેવ તો પ્રગટ થયા. ચોથો અતિથિ આપણો આત્મા, એની તિથિ નથી. જોજે આ પંચાયતમાં જે દાખલા એ તો શરીર જન્મ્યાના બધાના. આ તારીખો મરવાની શરીર જન્મતીની. આપણા અંદર જે ચૈતન બ્રહ્મ છે, બોલનહાર પુરુષ, એ તો અતિથિહીન. એ તથનો તારીખ તો બધું આપણું મનના ઠરાવશે. એ તો ઠરાવથી પરશો. એના સોગડી હારે કોઈ લેવા દે, તિથિ તારીખ હારે લેવા દે. એ આવેલો આપણો જે આત્મા છે અભ્યાગતનો ઓળો ઓટીને, એને ઓળખવા માટે આ સાહેબે એને સતનામ કીધું. એને જ ગુરુ નાનક સાહેબે નિજનામ કીધું. એને જ ગંગા સીતએ વચન કીધું. જો શિવજીએ ભીષ્મ કંકણ કીધું, રામે અધનામ કીધું, કૃષ્ણે અધમાત્રા કીધી, અને અમે એને ભોજાબાપન ભજન કીધું. તો સમજાય તો મારા બાપ એ દરેકના ઘટમાં નાદ બ્રહ્મ સ્વરૂપે પરમાત્મા ચેતન બ્રહ્મ રહેલો. પણ એની આપણે ચેરી સમજવું. આપણે આ બધી પહેલાં કે મોટામાં મોટો દેવ કુણો આપણે ભજવો હોય તો પહેલાં શરૂઆત છે તારે તો કે શિવજીના 2 સ્વરૂપ છે. એક તો જ્યોતિર સ્વરૂપ એટલે આત્મા, અને બીજું લિંગ સ્વરૂપ છે. તો લિંગ રૂપે તો આપણે 12 જ્યોતિર્લિંગે થરાય, 12 છે ને ટૂંકમાં. 12 જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે આપણે તેને સ્થાપિત કર્યો લિંગ સ્વરૂપે. એટલે મનુષ્યને એમ થયું, ગુરુએ ઈશારો કર્યો કે આપણે મોટામાં મોટા ભગવાનની પૂજા કરાય, નાની નાની પૂજા ના કરાય. આપણે મોટામાં મોટા ભગવાનની પહેલાં પૂજા કરી. પછી આમને શું કર્યું કે મોટામાં મોટો ભગવાન તો શિવજી, મહાદેવ એટલે મોટા ભગવાન, જો મોટા દેવ. તે મહાદેવનું તો કોઈ પહેલાં ઘાટ તો હતો નહીં. એટલે લિંગની સ્થાપના કરી, શિવલિંગ લાયા અને એની સ્થાપના કરીને પૂજા કરવા માંડ્યા. પછી અબીરના, ગુલાલના, પછી દૂધ ચડાવવાના, પેલા પાન બીલીપત્ર ચડાવવાના, ચોખા નાખવાનું. એમાં થોડાક ટાઈમ તો હેડ્યું એની પૂજા. રોજ ઉઠીને પૂજા આરતી કર્યા કરે શિવજીની. એમાં એક વખત ઊંદેડી આવી ફરતી ફરતીને શિવલિંગ ઉપર જ ચડી જઈને ચોખા ખાવા માંડી. કોડ. મારું કે હું રોજ ચોખા નાખું, રોજ પૂજા કરું, કબીલ તો નથી. એના કરતાં આમાં ભગવાન છે, જો આ ચોખા ખાવા માંડ્યો અમારા આવા રૂપે. પછી ઊંદેડીની પૂજા કરવા માંડ્યો. ઊંદેડીને રોજ પાંજરામાં રાખ્યું, હોનાના પાંજરામાં રાખે ને પછી તો સામાન્ય ઊંદેડી કહેવાય. ઊંદેડી ભગવાન હતી પછી તો એના માટે તો ઊંદેડીને રાખીને એના મુગટ પહેરા, નાનો મુગટના કપડાને ઉપર ટકાન, રોજ આરતી પૂજા એની ચાલુ કરી. આને તો એનો થોડોક ટાઈમ હાલ્યો, પણ કુદરતી એની શરત ચૂક થઈને મિલાડી ગરી જઈ. તે મિલાડીને ઝપટે ઊંડેલી સડી. ત્યાંને કીધું, ગુરુએ શું કીધું કે મોટાની પૂજા કરાય. આ ઊંદેડી કરતાં બિલાડી મોટી તો એનાથી ઝપટે સડાઈ દીધી આને. પછી બિલાડીની પૂજા કરવા માંડ્યો. એની આરતી પૂજા રોજ કર્યા કરે, બધું કર્યા કરે. બિલાડીને મુગટ પહેરાવાને, બિહારણ બધું કરે ને બધું કરે.
એમ કરતાં કરતાં એક દાડો આંગણામાં પેલો લાલિયો કૂતરો રાખ્યો ને એ આવી ગયો મારો ઝપટે ચડી ગયો પૂજા વખતે જ. હવે પછી એના માથે મુગટને બધું પહેરેલું હોય તો કે પેલી રે બિલાડી લાલિયો કૂતરો વાય ને બિલાડી મોર મુગટ હોતી તે કે આ લાલિયા કૂતરો જ જો એનાથી મોટો ભગવાન કે એની પૂજા ચાલુ કરી લાલિયા કૂતરાની રોજ એને નવરાવો ધોરાવો એને પૂજા કર્યા કરે બધું. અમે એક વખત એના ઘરના ધણીની રાહ જોઈને બેઠા હતા ને મન ભાવતું બધું રસોઈ બનાવીએ છીએ, શીરો ને રોટલીને બનાવી છોપડીને બધું રાખ્યું હોય છે. એની થોડીક સરસ સુકણીને કૂતરો મારવડો રહોડામ કરી ગયો, બધું આટલું જૂઠું ખાવા માંડ્યું, થપ્પો લઈને આવ્યો રોટલીનો. પેલી બઈ ભારજી લીધો તો હારા લાલિયા પેલો એનો ધણી ભારજો કે આ કૂતરા કરતાં મારી બઈ મોટી. એ કૂતરાને માર્યો નહીં ને તો નહવાડ્યો જોઈને બઈની પૂજા કરવા માંડ્યો. રોજ બઈની મંગળા આરતી કર્યા કરો ત્રણ ટાઈમ ને એની પૂજા કર્યા કરે, બધું કર્યા કરે. વળી એક દાડો કંઈક આગા પાછી ખાવામાં થઈ કે કંઈક મીઠું કહ્યું કે ઓછું બધું પડ્યું છે ને કીધા પ્રમાણે ના કર્યું. ભાઈ પેલો ભૂરી ગયો કા ભગવાન છે ને આરો સડી ગયો કા કે મૂળ પ્રકૃતિ આવે ને પુરુષની. બઈને બે ચાર ધોકા હટકારી દીધા. ત્યાં લાઈટ ઠીકે લે હા બઈ કરતા હું મોટો. ભાઈ પોતે પોતાની પૂજા તો કરવાની ના આવે, પોતે જ થઈ ગયો ભગવાન. એમ તું આપે શું આત્મ રામ રે હાલ્યો જળ જાજવાના કોડવા. આપણો આત્મા એ જ પરમાત્મા. છેલ્લે આખર આત્મામાં આવું આ બધી વેઠમાંથી નીકળવું હોય તો સંતોષ સીધો ભલાવ પહેલો આત્મા ઓળખાવા, અને આત્મા ઓળખાવો તો જ બધે ઓળખાય એવું. જ્યાં સુધી આપણે આત્માને ઓળખતા નથી ત્યાં સુધી વેઠકાઈ જ કરવાની. જ્યાં ત્યાં બધે ત્યાં ફેર ફૂદડી ફર્યા કરે, ઘડીકમાં હાચું ઘડીકમાં હાચું ઘડીકમાં હાચું. જો આત્મા નક્કી થાય તો આત્મા વગરનું સહસું ભલામણા. આત્માને કાઢી લે તો રામ નથી, આત્માને કાઢી લે તો કૃષ્ણ નથી, આત્માને કાઢી લે તો કોઈ સાબિત જ નથી થતું. માનો કે આપણા વગરનો છોકરો ખરો, આપણા વગરનો બાપ ખરો, આપણા વગરની બઈ ખરી, આપણા વગરનું ઘર ખરું, આપણા વગરનું ગામ ખરું. આપણે ગામમાં ના આવે શું કહેવાય? ઉજ્જડ કહેવાય ગામ. આપણે જ્યારે આમાંથી નીકળી જઈ પછી આપમું તો ડૂબ ગઈ દુનિયા. આપણે જ્યાં નથી કશું રહેતું નથી, પછી બધું પડ્યું રહે તો આપણે આપણી કિંમત નથી કરતા. પણ આમાં આપણે કોણ? હવે નજીક આવો. જો આપણે જ આત્મા હોય ને આપણે જ પરમાત્મા હોય તો આમાં આપણે કોણ? હાથ આપણે, પગ આપણે, માથું આપણે, કાન આપણે, આંખું આપણે. મળદામાં તપાસી લીજો, બધું મળદું પડ્યું હોય મેદાનમાં તપાસ કરજો. એમે જવાન માણા હોય 20-25 વર્ષનો જવાન રડ્યો, બધા અંગો હારા હોય ને અત્યારે પેલું એટેક ને રહ્યું ને સાપ બંધ પડી જાય ઓટોમેટિક. એટેક રહ્યું ઓટોમેટિક જ આવો. એ પહેલાં ના માતાજીનો ભૂવો ધોણી નાખે તારા હાથમાં દાડે એટેક આવવાનું. કે જ્યોતિષના ચોપડામાં નહીં આવતો કા પાણીની ઘાટ લખી હોય. ભાઈ અટેકવાળાની ઘાટું જ્યોતિષવાળાએ નહીં લખ્યા હોય, પેલા જન્મ કુંડળીવાળાએ નહીં લખતા આ ખાતાવાળી બરાબટી. એ અટેક ખાઈ ગયું કહેજો. હવે એમાં તમે તપાસ કરો તો આંસુ કમ્પ્લીટ, કાન કમ્પ્લીટ, આખું શરીર જ કમ્પ્લીટ. જીવું શું એમાં? નીકળી શું જીવ? કે જેના વગર એની માર છોકરા વગર નથી રહેતી, એની બઈના ધણી વગર નથી રહેતી, બોનીના ભાઈ વગર રહેતી નથી. એ કોઈના વગર રહી નહોતું શકતું એના બધા સંબંધી. અને એક જ સેકન્ડમાં ડૉક્ટરે કીધું કે આમાં હવે કંઈ નથી રહ્યું. જેને કોઈ ભાઈ માનતો હતો, પતિ માનતો હતો, કોઈ દીકરો માનતો હતો, કોઈ મા માનતો, કોઈ બાપ માનતો હતું, એ શરીર તો એ પડ્યું. પણ છતાંય કે હવે નહીં, હવે લગભગ ઉતાવળ હગાવાલા જ કરતા હોય, કાઢો કાઢો કાઢો. જે શરીરને ખાલી સહેજ દિવાળી અડી જાય ને તોય આપણે રાડ પગ બાપા હમી દિવાળી નાખી દે હડકતી. અને એ જ છોકરો દિવાળી ચાંપા પગે અંગૂઠી એ જ અગ્નિ હાલવાનું સાચું બોલજો. તો એક દાડો ખોટા થઈ જશે તો આમાં સાચું શું?
તો આયા તો અનામી જાય છે નનામી, વચ્ચે ગુરુ મળે તો નામ આલે, નામનો મહિમા મારા બાપ, નામને ઓળખવાનું. તો ચિયા નામ? તો આપણે જે ફૈબા પાડે એ કે ગોરપા જન્મ કુંડળીમાં રાશિ ઉપર નામ પાડે એ 12 રાશિ ઉપર, એ નામ જ રાશિ લ્યો. આ રાશિ નામવાળાનું સારું કેવી રીતે થાય ભલા માણા? એટલે બધી રાશિ છે 12 સારું ક્યાંથી થાય? આપણું જીવનું કલ્યાણ ક્યાંથી થાય? નિરાશી નામ તો ગુરુ ઓળખાવે, જે નામ કોઈ રાશિમાં આવતું નથી મારા બાપ. એવું નામ ચેતન નામ, જે નામ લેવું પડતું નથી, એ નામ હાલતા સુધી આપણે હાલી આનંદ બ્રહ્માંડો હાલે એવું નામ છે એક આપણા અંદર. એટલે એ ઈશ્વર કોને કહેવાય? ઈશ્વર એવો ના હોવો જોઈએ કે જેની વેઠકાઈ આપણે કરવી પડે. ઈશ્વરને જગતમાંથી કાઢી લો તો જગતમાં અંધકાર ધંધોકાર, દેહમાંથી ઈશ્વર નીકળી જાય તો દેહમાં અંધકાર ધંધોકાર કંઈ કામનું નથી મારા બાપ. જે આપણા દેહને હલવ ચલવ ખવડાવ પીવડાવ ઉઠ બેહ, જેના આધારે આવા કિંમતી જે સાધનો આપણા અંદર હાલી રહ્યા, અંતરંગ આંખ કાન નાક, જો બજારમાં મળતું નથી. અને આની કિંમત કરાવજો. કોઈ કદાચ કોઈ મોલમાં જઈને કિંમત કરાવજો, દેહની કિંમત શું? ખોટી ચામડી નાખે ને પ્લાસ્ટિક સર્જરીવાળા, તો ઇંચ ઉપર 1000, 2, 5,000 રૂપિયા ભાવ હોય. આમાં તો હાથ હરી ચામડી, હાથ ઉકલી સેન્સરવાળી. પેલી તો પ્લાસ્ટિકવાળી તો સીડી સડત ખબર ના પડે. આ તો વાંહે સીડી ચડ ત્યાં જાય, સેન્સર આલેલા પાછો બધે 33 કરોડ સેન્સર છે આમાં રમેરો. એટલે આવું આપણને ચેતન શરીર આપ્યું. તમે ભગવાન આખું ગામ ભેગા થઈને કરોડ રૂપિયાના ભગવાન બનાવો, કદાચ 100 કરોડના લ્યો ને માની લો. આપણે અત્યારે 500 વર્ષે રામ બેહર્યા અયોધ્યામાં, એની કિંમત આપણે આંકી શક્યું છે એવડી મોટી કિંમત. છતાંય એ રામ હાલ નહીં ચાલે નહીં, અને આમાં રહેલો રામ જો હલવા બધું હલવા ને. અને આપણો બનાવ્યો મારા બાપ. અને એની માનત પૂજ્યો. આમાં કાન ચાણ ફિટ કરી ગયા, આમાં નાક ચારો ફિટ કરી ગયા. એકાદી થોડીક ખામી હોય તો ખોલી લો કે ના, બધું કમ્પ્લીટ 9 મહિનામાં કેવી રીતે આ કારખાનું બનાવી દીધું. ના કોઈથી વસ્તુ લેતા જતા ના આવતા જતા પાર્યો કોઈ, એની માએ પાર્યો. ન કે ભગવાન વગર આ બને જ નહીં કોઈ. ભગવાન વગર જો હરિના ભાગીને કટકા થતો હોય તો માના ગર્ભમાં આ શરીર જેવી રીતે બન્યું. પહેલાં જ ને હોળિકાએ કે ખોરામ લઈને બેઠો ને પહેલાં જ બચી ગયો અગ્નિમાંથી. આ તો 9 મહિના જઠરાગ્નિમાં કોને બચાવ્યો આપણને? તે ઈશ્વર હોવાનો પુરાવો. આપણે એક છોકરાની પાછળ મા બાપ આખું ઘર હોય હાથ હરવું, તોય પૂરું ધ્યાન નહીં રાખતું. 9 મહિના સુધી કોને ધ્યાન રાખ્યું આપણા અંદર? એ વખતે બાલ્યા કોઈ વાના નહોતા, ભીજાય નહોતા, ગુજાય નહોતા, કશું નહોતું આપણી પાસે. અને જે કુદરતે આ બાળકને તૈયાર કર્યું, કપડું તૈયાર કર્યું, રહેવાનું ઘર તૈયાર કર્યું, આઈને વાસો એને વસ્યો. આપણે ગમે એવી મૂર્તિ બનાવી, ગમે એટલી લાખો કરોડોની મૂર્તિ બનાવી અને કાશીના બ્રાહ્મણો બોલાવી અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી, તોય મૂર્તિ હાલ ચાલે ખરી, બોલે ખરી, ખાઈ પીવો ખરી, આપણે કામ કરે? બધું આપણે એની વેટકાઈ કરવી પડે. અને આ મૂર્તિ મંદિર હોતી મૂર્તિ આવી બહાર, અને વાસો પાસો આવીને એને વાસ્તુ લઈ લીધું તો આવીને. અને આ ઘર જેવું બનાવ્યું, હાલ ચાલે, ખાય પીવો બોલા, મંદિર હોતો ભગવાન આ બધો તો. એટલે આવું ચેતન મંદિર, ચેતન પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં આત્મ સ્વરૂપે બિરાજે. ટૂંકાણમાં એ ઈશ્વર એવો નહીં બનાવનો, નમાલ્યો ઈશ્વર ના હોવો જોઈએ, પૂજારીનો હોશિયારો ઈશ્વર ના હોવો જોઈએ. જેના આધારે અનંત બ્રહ્માંડો હાલતા હોય, અનંત બ્રહ્માંડોનો આધાર જે હોય ઈશ્વર, એ આપણી વેટકાઈ. એના માટે આપણે એના બાયણા આપણે ખોલીતા રહે, એના આપણે દીવો કરતા એનું અંધારું મટે, આપણે કંઈક એનો ભોગ ધરાવતા રહે, એવડો એ ખાતો હશે એમ. જેની સત્તાથી આટલા બધા વિધના જેટલા બધા અનાજ બનાવ્યા ભગવાને, જેટલા બધા બનાવ્યો, સમિતો બનાવ્યા.
અને જેને આપણા અપાચ્ય શરીરમાં જગતનું કોઈ વાનું જ્યારે આપણા મુખમાં નહોતું પડે એવું એ વખતે માના થાનમાં દૂધ મૂકી દીધું. હવે ઈશ્વરનો ભરોસો નથી આપણને ટૂંકમાં. એટલે મારા બાપ ત્રીજા દાડે ભાઈ આવે તો એને હારીમ દઈને પિયરમાં દઈને કે મને આ ઘરવાળાને ખબર પડી જાય કેવા મારી હાહુ કેવા મારા હારો કેવા. એ દીકરી કહી દે કરે છે ને આવા લે બધાને ઓળખી દેવાય. અને 9 મહિના ભેળો રહ્યો તો ઈશ્વરના ના ઓળખ્યો કડા, જેને આપણું લાલન પાલન કર્યું જેવું હતું. આવું અમૂલક શરીર આવ્યું, અબજો રૂપિયા દેતા આ શરીર મળે નહીં. અને આના પર કોઈ ઇજારો નહીં, કોઈનો ભાજપવાળા કોંગ્રેસવાળા ગમે સત્તા બદલાય આ શરીરનો ઇજારો કોઈ લઈએ. આ પરમાત્માની જેટલી વસ્તુ બનાવેલી જેને કુદરતી કહી, સૂર્ય ચંદ્ર, આ પવન પાણી પૃથ્વી આકાશ, આ બધાય વાના જે કુદરતી આપણું શરીર એ કુદરતી, એના પર કોઈનો ઇજારો હાલતો નથી. એના પર કોઈનો ઇજારો ના. એટલે મારા બાપ અને આપણે એના પર ઇજારો કરવા જ્યાં રહ્યા નથી તો નાશ પામી ગયા. કોઈનું હાલ્યું નહીં, સિકંદર જેવાનું હાલ્યું નથી મારા બાપ. એટલે આના ઉપર કોઈની સત્તા હાલતી નથી. આ સૂર્ય ભગવાનનો બનાવેલો, આ ચંદ્ર ભગવાનનો, અમેરિકાવાળા કાલ એવો પીટો પાવર વાપરી છે કે આ સૂર્ય અમારી સત્તાથી 5 દાડા સુધી નથી ઉગવા જેવો, એની સત્તા ચાલશે. એટલે મારા આમાં કુદરત ઉપર કોઈની સત્તા કામ કરે. એ કુદરતી જે સ એને ઈશ્વર કહેવાય. એને ભણેલ ગણેલું ઓટોમેટિક કહેજો બધું. આ સૂર્યના આપણે પ્રકાશ માટે શું કયા મંત્ર બોલવા પડે આપણે? અને જો હિન્દુ મંત્ર બોલતા હોય ને સૂર્ય ઉગતો ને પ્રકાશ હાલતો હોય, મુસલમાનને કોણ આપે? એ ક્યાં મંત્ર બોલે ટૂંકમાં? વળી આપણા જ માતાજી આપણે માનીના નિવેદ કરી, આપણે માંડવા કરી, અને એ માતાજી આપણને નડે, મુસલમાનને કોઈ દી ના નડે. લ્યો, મુસલમાનને કોઈ દી આ માતાજી નડવા ગયા, તનુર પરનું કાઢવા ગયા, એનું સાચું બોલજો. એટલે મારા બાપ આ બધી માન્યતામાંથી નીકળો ને તમે કોણ છો એ પહેલાં જાણો, ઓળખો. ગુરુ પાસે જવાનું કારણ શું કે આને ઓળખો. તમારી પાસે રહેલું આત્માનું ધન એને ઓળખો. આ નાણું હમણાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી 8 વાગે ઠરાવો કરે કે 2000ની નોટ બંધ. લ્યો આપણે નૂતા લમણે બધું બંધ, 500 નોટ બંધ. પણ આ નાણું બંધ કરીએ કે જે નામનું નાણું છે? અને એ તો 4 યુગમાં ચાલે મારા બાપ, 4 યુગમાં ચાલે. પછી પેલો આપણે આ આપણું નાણું રૂપિયો રહ્યો ને અમેરિકા જવતીને ડોલરમાં કન્વર્ટ કરવું પડે. ત્યાં અહીંથી જાય ને પૂછજો કે તમારા શ્વાસ અહીંયા કન્વર્ટ કરવા પડ્યા? આપણે આ જ્યાં કુલદીપભાઈ કેનેડા, એટલે ખાલી પૂછજો જ ખરા એમને કે તમે હા કુલદીપભાઈ આ શ્વાસા લ્યો એ અમેરિકાના? હા, એ ચાહે ડોલરવાળા નાખે, રૂબલવાળા નાખું ના લ્યો શ્વાસા. એટલે મારા ભાઈ વિના પર કોઈ ફેર કોઈનો પડતો. એ નાણું નામનું નાણું કુદરતનું, અને એ બધે હાલ. એના પર કોઈ ટેક્સ નહીં, વટાવ નહીં, અને બધાને હરખું લ્યો. ગરીબને 21,600 રોજ શ્વાસા મળે, અને ધીરુભાઈ અંબાણીના પેલા દીકરાને આટલા જ શ્વાસા મળે. લ્યો, હાવ રાકા નહીં મળે ને માકા નહીં મળે. મોદી સાહેબને એટલા ને પેલા પ્રધાનના પટાવાળાને એટલા જ મળે. લ્યો શ્વાસા. હાહુને એટલા ને વહુને એટલા, બાપને એટલા, દીકરા જીવ માત્રના 21,600 રોજના શ્વાસ હાલી રહ્યા. લ્યો, શ્વાસ વગર હાલત મને કહેજો. બનેલો એક દાખલો હું કાયમ કહું. અને મને એક સંતે જ કીધું હતા, અલખ બાપા કોકે વાત કરતા હતા એવી રીતે કે ધીરુભાઈ અંબાણીની જ્યારે છેલ્લી સ્થિતિ હતી, જ્યારે એનો તાર તૂટવાની તૈયારી હતો, તારે 2 ભાઈઓ નક્કી કર્યું. બધા એ વખતે માલમી જેટલા એના સંબંધી હતા, ટૂંકમાં સંતો મહંતો જે કંઈ હોય, બધાને બોલાવીને ઓફર કરી, કોરો ચેક લખી દઉં, મારા બાપમાં શ્વાસા ભરી દો. ને એ વખતે 1008 વાળા જેટલાય છે, ટૂંકમાં જેટલાય મંડલેશ્વર હોય છે ને જેટલાય
ઓંધા માથે પડીને સમાધિવાળા બધા કેટલા આવે છે ટૂંકમાં, મારે બહુ ગણવું નથી ટૂંકમાં. તો એ કંઈ પૂરવા ના થયા નકતો. અને મહાપુરુષોએ ઘણાના જીવન અર્પણ કર્યા, એની કોઈ શરત નથી કરી, એવી કંઈ નથી કરી. શ્વાસાની કમાઈ કરો તો શ્વાસ આપીએ કોની પાસે છે શ્વાસા? આપણે બધું બચાવ્યું, પૈસા ખોટા કે બહુ પૈસા ખોટા ના પડશો, 100 રૂપિયાનું પેટ્રોલ લીટર છે, બહુ ખોટું હાંકશો નહીં. આ શ્વાસા કેટલા ખોટા જાય? કરોડો રૂપિયા જે શ્વાસા મળતા નથી એ બેઠત બારા, ખાલી બેરી તો 12 તૂટે, આપણા ઉઠત 18. આપણે જ્યાં કંઈક કરવા ઊભા થઈને સંકલ્પ કરી ત્યાં તો 18 શ્વાસ આપણો તૂટે. બેઠત સુવત 30 32, ઘણા હુઈ રહેવામાં 32 શ્વાસ, 2.5 ગણો શ્વાસ વપરાય. અને અત્યારના છોકરા તો 12 વાગ્યા સુધી મોબાઈલના બપોરના 12 વાગે ઉઠતા, એટલે કેટલા શ્વાસ જાય ખાલી ખોટા? શું કમાય લ્યો? એક શ્વાસ મેં જાત હે 3 लोक के मूल, कहना सो कह दिया किया बजा के ढोल. સાહેબ કે ઢોલ વગાડીને મહાપુરુષો કે આ શ્વાસા કેટલા કિંમતી, જે મોલમાં મળતા નથી, જે કોઈ સત્તાવાળાને મળતા નથી, સંપત્તિવાળાને મળતા નથી. આ કુદરતી શ્વાસો આપણા દેહમાં, અને આ દેહ શ્વાસાથી હાલ, રૂપિયા પૈસાથી નહીં. જો રૂપિયા પૈસાથી આપણો દેહ હાલતો હોત ને તો રૂપિયાવાળા મરત નહીં. જો સત્તાથી દેહ હાલતો હોત તો હણાકશ હજુ હોત. 14 લોકમાં 14 ચોકડીનું રાજ હતું, એની સત્તા હતી. તો સંપત્તિવાળા સંતતિવાળા 100 છોકરા હતા, તુતરાટ મર, લાંબુ લંગર હતું એનું તો. અને પેલા ઝઘડો થયો હતો એ માનો ની બાજુ પાંડવો કરતાં હારા કરતાં ખોટા ડબલ હતા, 3 ગણા હતા. જો એટલે મારા બાપ, જાજુ દૂધ બળ હોય, જાજુ સત્તા બળ હોય, જાજુ સંપત્તિ, એનાથી શ્વાસા નથી હાલતા આપણા. શ્વાસા દેહમાં અવધિ કમાણી. તમારી પૂર્વની જે પુણ્યની કમાઈ લઈને આવ્યા છો, મનુષ્ય દેહ અવધિવાળો, શ્વાસા અવધિવાળા નથી. ઘણા કે શ્વાસ જતો રહ્યો, ઘણા કે શ્વાસ મય હમી ગયો, ને કોઈ કે બહાર જતો રહ્યો. ના, ટાયરમાંથી હવા નથી જતી, ટાયર જાય. ટાયર કોઈને ખબર નથી, શ્વાસો નથી જતો. શ્વાસા સર્વનો આત્મા, બાહિર ભીતર એક, વવા વિશ્વમાં રમી રહ્યો, ઓર નહીં દૂધો દેવ. આ જાય પણ ટાયર તૂટ્યું એટલે કે હવા જઈ. અમારે બારે હવાથી ટાયરમાં હતી હવા, પણ ટાયર તૂટી ગયો, હવા તો રહી. એમ બહાર આખું બ્રહ્માંડ હલવા, અંદર તમારું પિંડ હલવા. પિંડ અને બ્રહ્માંડ બેનું ચેતન તત્વ શ્વાસા. અને એ જ ગુરુનો દેશ છે મારા બાપ, એ જ ગુરુનો દેશ. અને અહીંયા લગ્ન થાય સુરતાના શબ્દના, બાકી અમેરિકામાં ના થાય, સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં ના થાય. આ સવા બાપાએ ક્યાં લગ્ન કર્યા? સુરતાન શબ્દના ગુરુના દેશમાં કર્યા. લગ્ન એટલે ભક્તિઓ, પેલા લગ્ન નહીં. લગ્ન એટલે લગ્ની, એવી લગ્ની કરો કે એને મળી જાઓ. જીનો માનો એના થઈ જાઓ, બની જાઓ, એના એમાં ભળી જાઓ, મળી જાઓ. એનું નામ લગ્ની કહેવાય. જેમ મીઠાની લગ્ની સમુદ્રની હારે લાગી જાય, પાણી હારે. હવે પાણીને મળ્યા પછી મીઠું બહાર આવે રે. ત્યાં 50 વર્ષથી બાવા બની ગયા, સાધુ બની ગયા. જેટલી અડધી દુનિયામાં ફર્યા હોય તો એ બાપુ કિસકા દૂધ હો કે દરબાર કા દૂધ હો. દૂધ તો મટ્યું નથી હતું. 50 વર્ષે મટી જવું પડે. સત્સંગી ન કહેવાય જે પરમાત્માનો બની ગયો. નાત જાત બધાય બોર્ડ નીકળી જવા જોઈએ ટૂંકમાં, તો મેળ ખાય મારા બાપ. એક કલેક્ટર થાય તો એ બાળ મકવાણા ચાલક કલેક્ટર જ કહેવાય ને. કલેક્ટરની જ સત્તા હાલે ને ટૂંકમાં, ડિગ્રી કલેક્ટરની. એમ સંત એક ડિગ્રી મારા બાપ. અને સત્સંગ એટલે સંતનું મળવું, એનું નામ સત્સંગ. સત્સંગ વાતો નથી, સત્સંગ કંઈ લખેલો વાંચેલો નથી. શ્રીમુખ છો, સન્મુખ છો. આપણે વરસાદની વાતો કરી તો શું ધરતી પર, પણ વરસાદ આવી જાય તો એમ સત્સંગ તો એક આત્માનું રમણ છે. મહાપુરુષોના આત્માનું રમણ છે મારા બાપ.
જે વરસાદથી આ ધરતી આખી હરિયાળી બને એમ સત્સંગથી જીવ બધા પ્રફુલ્લિત થાય, ઉગરવા એની ગતિ થાય આગળ. સત્સંગ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી, એટલે જ સત્સંગની કોઈ ફી નથી હોતી. એમ નક્કી કર્યું આપણે સાહેબ કે પછી તમારા 51,000 રૂપિયા આલવા પડશે. કથાવાળાએ નક્કી કર્યો હતો. એની આરતીની ઉસામણી થાય, અહીં ઉસામણી કરી, હા તો ઉઠામણું કરવાનું, ઉસામણી નથી કરવાની. બધું ઉઠામણું, બધું બધામાંથી નીકળી જાઓ, બધામાં એક જાઓ. એટલે મારા મહાપુરુષો કે ઈશ્વર કો ઢૂંઢે સબ દુનિયા, કોઈ વેદ કોઈ વાણી મેં, મંત્ર તંત્ર આમાં કંઈ કામ ના કરીશ. જે સહીને ઓળખવાની વાત છે મારા બાપ. આ સૂર્યના પ્રકાશ માટે શું ધોકા પસાડી તો સૂર્ય ઉગે? કે મતે મતે ઉગ? સૂર્ય એની મતે ઉગ. આ પૃથ્વી એની મતે, એના કોઈ ટેકા મૂકવા આવ્યું કે ભાઈ અમે ટેકા મૂક્યા હતા? અને જો કા સરકાર ટેકા મૂકતી જ મારે બધી વિરોધ પક્ષવાળા પાછા આવી જાય ઉઠાઈ લે કે અમારા ટેકા કાઢી દો. એટલે મારા બાપ કુદરતી હાલી રહ્યું હતું જીવન, આખું જગત આખું કુદરતી હાલી રહ્યું, અને કોઈ હલાવનારો નથી. અને જે હલવે છે એનું નામ જ કુદરત, એનું નામ જ ઈશ્વર, એનું નામ જ ભગવાન. એટલે મારા બાપ કોઈ વેદ કોઈ વાણી મેં, કોઈ ઢૂંઢે તીર્થ વ્રત મેં. તીર્થ કોને કહીએ આપણે? તીર્થ બે પ્રકારના હોય, એક સ્થાવર તીર્થ, એક જંગમ તીર્થ. હવે સ્થાવર તીર્થ તો આ જે માંડણી કરી બધી 68 તીર્થ કયો 4 ધામ, એ તીર્થ માંડણી કરેલી. અને અહીંયા જવું પડશે આપણે, મારે તમારે. અને એમાં અમુક માણસો નહીં જઈએ કે લ્યો આપણે ગિરનાર ચડવું, લંગડા કેવી રીતે ચડે? એના માટે તો તીરથ નકામું જ ન, ગિરનાર ગમે હોય તો. એટલે તીર્થનો અર્થ થાય જ્યાં જવાથી અર્થ સર, એનું નામ તીર્થ કહેવાય. તો જંગમ તીર્થ સંત, આ કબીર સાહેબ જંગમ તીર્થ હતું, કેટલા તીર્થ થાપીને ગયા? થાવર કેટલા થાપ્યા? સાચું બોલજો. જ્યાં જ્યાં મહાપુરુષો ફર્યા ત્યાં તીર્થની માંડણી મંડાય મારા બાપ. એટલે થાવર તીર્થ એટલે માંડણી જ્યાં સંતોએ ભજન કર્યું હોય, જ્યાં અવતારોને લીલા હોય, એને આપણે સ્થાવર તીર્થ કહેવાય. પણ સંત એ પ્રગટ્યા, આ વાહણમાં જો સ્થાવર નહીં, જંગમ તીર્થ આવ્યું કહેવાય. આ સાહેબ આવ્યા ને વાહણમાં, એ જંગમ તીર્થ કહેવાય. અને તમે મંદિર બનાવો તો સ્થાવર તીર્થ. આટલો ફેર સમા. આ સાહેબને ગમે ત્યાં બોલાવો તો જાય, પણ ડાકોરનો ઠાકોર ના જાય. એટલે મારા બાપ જંગમ તીર્થ સંત અને સ્થાવર તીર્થ, જ્યાં મહાપુરુષોએ ભજન કર્યું, જ્યાં લીલા કરી, એના બેઠકને આપણે તીર્થ કહી શકવા. બસ. એટલે કોઈ તીર્થ કોઈ વ્રત મેં. વ્રત એટલે શું? આ બાયુ વ્રત ચમ કરતી હતી? દીકરીઓ નાની ગોરમાના વ્રત કરે, શિવ પાર્વતીના વ્રત કરે, ગૌરી વ્રત કરે, કોઈ આડા હોમવાર, કોઈ ઊભા હોમવાર, હાકરિયાન ભાખરિયાન બધું ચમ કરતી હતી કે હારો ધણી હારું ઘર વર મળે. એટલે હવે ઘરનો વર મળી જાય પછી એનો સંબંધ થઈ જાય, ધણી મળી જાય પછી વ્રત કરવાના હોય કે વર્તવાનું હોય. સાચું બોલજો. પછી તો જે ઘરમાં જઈને રીતિ પકડવાની હોય, રીતમાં રહેવું પડે. રીતમાં પછી વ્રત નહીં કરવાના, વર્તવાનું રહ્યું, વર્તવાનું. એમ ગુરુમુખીએ પછી વર્તવાનું છે, વ્રત કરવાના નથી, વર્તવાનું. ગુરુની રહેણી પાડવાની મારા બાપ. અને રહેણી જ છે ને ખરેખર. હોળ શણગાર સજાવે પણ ધણીનું કીધું ના માનતી હોય તે બેન શું કરવાની? સાચું બોલજો. જેનું એ ઘર માંડ્યું હોય, જેનો પતિ મળ્યો હોય, પરમેશ્વર મળ્યો, જેના માટે કુટુંબને બધું છોડીને જે આવી છે એના વરી છે, હવે એનું જ ના માનો તો એનું કલ્યાણ કેવી રીતે થશે? હાલશે કેવી રીતે? એટલે મારા બાપ પછી આપણે વાંક છે. બાબા સાધુ આવ્યા હોય આપણા ઘરે, બાપુ આવો, બાપુ અહીં બેહો, બાપુને આરતી ઉતારે, બાપુના દૂધમાં પાણી માગે, દૂધ આલો. બાપુ એટલે આપણે કંઈક બાપુનું ચમ આટલા બધા? બાપુ એનું ગામ તજ્યું, એનું કુટુંબ તજ્યું, એટલે વિરાગ. બાપુ નાનપણથી જ સાચું થઈ ગયા, બધું છોડી દીધું.
કે આપણા ઘરવાળા રે છોડીને નથી આવ્યા, એનું માવતરને બધું. અને એ તો બચકોય લઈને આવ્યા. બાપુ શું લઈને આવ્યા? બચકું લઈ દેવાના. એ શું લઈને આવ્યા? સાચું બોલજો. અને જેટલું આપણું સવારથી હા હુવો ત્યાં સુધી વૈતરા આપણા કરે, આપણા બાળકો, આપણા ઘરના, આપણા માવતરને બધાની હાચવે તો સાધુ આગ પેલો. અને તો આખા ગામના બચ્ચા કહેવાય. એના 4 નહોતા પોહાતા, તારો બાવો થયો હારો. લગભગ બાવા બનવાના કોક જ ગોપીચંદ હોય કે આવી કાયા બેટા તારા બાપની હતી એ કાયા. કંઈક મોક્ષ મુક્તિ માટે સાધુ થયા એવો તો કોક. અને એ તો છોડીને ત્યાં કંઈક ખીચડી કઢી ખાવા થોડા થયા, મલિદા ખાવા થોડા થયા. જેને રાજકાજ છોડી દીધા અને સાધુતાનો. અને જો કબીર સાહેબની એક વાણીમાં નામાચરણમાં કહે કબીર સુનો મેરે સાધુ, આ સાધ જાણીને ન સાધુ કીધા. પેલા નહીં, માગી ખાનારા નહીં. કાં તો હેણું કમાણા હોય બાવા થયા, કાં તો પોલીસથી નાહીને બાવા થયા. ઘણા ઉત્તર પ્રદેશમાંથી આપણી બાજુ આવીને આશ્રમ બનાવીને બેસી ગયા. પોલીસ ગોતતી એને લઈ ગયું કે આરો 4 ખૂન કરીને આવ્યો ત્યાં. કોઈ દીકરીઓને વખા પાડીને આવ્યો, કોઈ બીજું ત્રીજું કરીને. તારો બાવા બન્યા હતા પોલીસની પીકમાં. એટલે મારા બાપ આ બધામાંથી એ તીર્થમાં આપણો અર્થ હરતો મા બાપ છે, આપણું ઘરનું તીર્થ છે. એ ઉંબરાના દેવ છે. અને હું તો ગબ્બર સુધી કે ચોટીલા સુધી કે પાવાગઢ સુધી જો તમારી પૂજાને પોકાડ્યું હોય તો ઉંબરાના દેવને રાજી કરજો. જો પહેલેથી જ આંટી પડશે ને એ આંટી ઉકલે છે નહીં. ટૂંકમાં માતાજી પાસે જશો ને ઓછા ગલોટા ખાચો, મોંમાં સગડિયું લઈને જશો તો આંટી નહીં ઉકલાય. મા બાપને માનો. મા એક છે એ બધી માસી હોય, આવું કોઈ નહીં કહે. આપણી મા એક હોય ને બીજીની બોનું શું કહેવાય? માસી કહેવાય. ભલે નાની હોય કે મોટી હોય, મા એક જ હોય જે આપણી જનેતા. મા એક જ હોય જે આપણને હાલવા દે. એ માને ઓળખો બસ. મા એને કહેવાય જે શક્તિ છે આપણી. આપણે પ્રાણ રૂપે માં પિંડમાં વિધવિધ કરે વ્યવહાર, નવે ખંડમાં નૂર ઝડકે ને હરદમ હાલ જોરજો. આ માન ઓળખો. જે શક્તિ છે આપણા જીવનની શક્તિ છે, પ્રાણ શક્તિ છે આપણી, એ માના ઓળખો. એટલે પહેલું તીર્થ આપણું જંગમ મા બાપ છે. બીજા બધા થાવર છે, બીજા બધા ભગવાન થઈ ગયા ને હજુ થવાના. હાજર ભગવાન તો આપણા માવતર, આપણા ગુરુ મહારાજ છે. એટલે ઈશ્વરના આ રીતે ઓળખો. ટૂંકમાં જે એક લીટીમાં જઈશું તો આપણે ખબર પડ્યું અને આપણે સંતોએ અહીં વધુ બધા. પણ ટૂંક સારમાં કહી દઉં કે વેદ અગમ અગોચર और उनामी કહો कौन निशानी में, कौन कहूँ कैसे बतलाओ वो आ नहीं सकता वाणी में. વાણીનો વિષય નથી. જો વેદમાં ભગવાનને કેવો બતાવ્યો કે નિર્ગુણ છે, નિરાકાર છે, નિર્લેપ છે, નિર્બંધ છે, અગમ છે, અપાર છે, અગોચર છે, અનંત છે. પણ નથી એવો કોઈએ નથી કીધું. આજ સુધી કોઈએ નથી કીધું. સતો ખરો ને, પણ જ્યાં સુધી ગુરુ ના મળે ત્યાં સુધી અગમ અગોચરનો, અનંતના, અપારનો એનો શેડો નથી. એ બધું ગુરુ ના મળે ને ત્યાં સુધી. ગુરુ મળે પછી બધું હું જ એવું મારા બાપ. પછી ભગવાન ક્યાંય નોખો. તમે જ્યાં હાલો ત્યાં ભગવાન ભેળો છે મારા બા. ભગવાન વગર એક સેકન્ડ ના રહી એક જીવ. એવો ભગવાન શાશ્વત દરેકના ઘટમાં આત્મ સ્વરૂપે. એ અનામી છે, એ જ અગોચર. એટલે આ દ્રષ્ટિથી ગોચર થાય એવો નથી. એનું કોઈ નામ નથી. એ નિર્ગુણ છે એટલે મેં કોઈ ગુણથી પકડાતો નથી. નિરાકાર છે એટલે એનો કોઈ આકાર નથી. પણ એને સાકાર રૂપે જોવો તો તમારામાં હાલ સ આકાર. જે આકારમાં જે સહીને સાકાર કહેવાય. તમે સાકાર બ્રહ્મ છો. જેટલા 5 તત્વના ઘાટ છે ત્યાં છઠ્ઠો ચેતન પોતે રહેલો જ છે દરેકના ઘટોઘટોમાં. અને આ ફડાકા મારી રહ્યો છો બધામાં.
એને કોઈ હિન્દુ કે કોઈ મુસલમાન કે કોઈ બેન કે કોઈ ભાઈ કે કોઈ દીકરી કે કોઈ વહુ કે કોઈ કાકો કે ભત્રીજો કે પણ ભગવાનને કાઢી લો તો કશું સાબિત થતું નથી. આ જો ઈશ્વર નીકળી જાય તો કંઈ બચતું નથી મારા બાપ. એટલે કોણ કહું કેસે બદલાવું આને. અને એક જગ્યાએ ખેડૂત ખેતી કરતા હશે એટલે પેલું આપણે ખેતર ખેડવું પડે ને, એટલે શહેરવાળા ગામડામાં આવ્યા કે આ શું કરો. ખેડૂત ગામમાં મતતા હશે, પેલું બાંધે ને ધાડિયા ને એવું બધું કરતા હશે ટૂંકમાં. એમાં કંઈક શેરડીનું ખેતર આ બાજુ કાવીઠા બાજુ એ બાજુ શેરડી થાય ને બદરખાને એ બાજુ પહોંચ્યા હશે જોતાં જોતાં શહેરવાળા. તે કે આ શું કરો ભાઈ? તું કે પસ્યું કરી એટલે ખેડ કરી ટૂંકમાં. તે આમાં શું કરવાનું કે વાઢ 100 વીઘાનો વાટ. કે 100 વીઘાનો નહીં પણ અમે 4 વીઘાનો વાટ. તો વાટ એટલે શેરડીનો વાટ એ કરીએ. તો કે એમાંથી શું થાય કે વાટમાં ફળફૂલ લાગે કે ફળફૂલ ના લાગે, પણ એમાંથી ગોળ બને, હાકર બને. એના શેરડી ઉગે ને એનો રસ ઈચોળો કરી તેમાંથી ગોળ થાય ટૂંકમાં. કેમ? તો કે ગોળ કેવો હોય? તો કે ગળ્યો હોય, ગળ્યો. ત્યાં સુધી વાત કરીએ કે પેલા ખેડૂતે બધાય જવાબ આલ્યા કે પન્યું કરી, પસ્યું કરી, વાઢ નાખ્યો હ, શેરડી હ, એના હાંઠાએ કીધા ને એનો ગોળે બને હ. અને ગોળ કેવો કે ગળ્યો? પછી કે ગળ્યો એટલે કેવો? પછી શું બોલે? ગળ્યો કહેવાય ખરો પણ હવે દેખાડે છે ને ગળ્યો. એ તો ખેડૂત પેલો ગોળની કાંકરીમાં નાખી દે આપણા મુખમાં તો આપણે પછી એના પ્રશ્ન ના રહે ગળ્યો એટલે કેવો. એમ આત્મા કેવો, આત્મા કેવો, આત્મા ખાધા વગર શું ખબર પડે? એટલો જેને આત્મ સાક્ષાત કર્યો અનુભવી પુરુષોનો સંગ કરો તો તમને આ ગુરુગમનો ગોળ આપી દે ને ખાવ એટલે તમને ગળ્યો લાગે. તારે લાગે કે આવડા હાચા હ નક્કી આ ગુરુવાળા ગાંડા થઈ ગયા, કશું માનતા જ નથી. કહેજો ગુરુવાળા ગાંડા નથી જ એક વાર કહીને એના પ્રશ્નો મટી ગયા, સમાધાન. હવે માતા ના નડે, હવે ગુરુવાળાને માતા ના નડે, લાલ પીરા કોઈ દોરા ના બાંધવા પડો. અને બાંધશો તે મેલ હંગર છે, બીજો કોઈ ફાયદો થવાનો નથી. કોઈ માનતા નહીં, કોઈ બીજુંને માનવાનું છે, માનતા નથી કરવાની. મા બાપને માનો, માનતા એમ નહીં કરવી પડે. કોઈની માંડવા નહીં કરે, માંડવાર થઈ જશે બધી. એટલે મારા બાપ ગુરુમુખી હોય ને કોઈ નડતો નહીં, કોઈ સોકડિયા ના નડે, કોઈ ના નડે. હું તો કોઈ કમૂરતામાં વિવાહ થાય કરવા જ જો એમાં હમૂરતા લ્યો ગુરુમુખી માટે. એ વખતે બધા સાધન નવરા હોય જજો, એ વખતે બધું આપણને નકે પેલું હિસ્સો હિસ્સમાં બધાને રાખ્યું જ પછી જે ભાવ કે હાલવું પડે. રહોડાવાળા, મંડપવાળા બધાય નવરા હોય એ વખતે તો. અને બજારમાં એવું ગીરદી ના હોય તો કમૂરતા હમૂરતા નહીં. હે એટલે મારા બાપ હંમેશા ગુરુમુખીનો અર્થ થાય સમય અને સંજોગના સ્થિતિ પ્રમાણે રહેતા આવડી જાય એનું નામ ગુરુમુખી. હાલશે, ચાલશે, ફાવશે, કશું ના નડે, બધે મારો નાથ રહેલો. આપણે કોકનું ખરાબ કરી તો કોક ખરાબ કરશે. કર્મના સિદ્ધાંત તમે જેવું કરો એ પાછું આવે. તમે આમ હવામાં કંઈક ઘા કરો તો પાછું તમારે જ આવવાનું, તમારે સિવાય કંઈ નથી. વળી કોઈ ગાળ દે તમે લ્યો તો તમારે વળતી આલવી પડશે ને, વળતર તો આલવું પડે. લ્યો જ નહીં શું વળતર? તો સારું ને ખરાબ ખબર પડી જાય. ગુરુ મળે ને હંસની દ્રષ્ટિ મળે. હંસમાં શું હોય? એની ચાંચમાં વિવેક હોય, નિરક્ષીર. પાણી નોખું પાડીને દૂધ પી જાય. ગુરુમુખે સારું લઈ લેવાય. તે જમણવાર હાલતો જ પહેલી થાળી લઈ લેવાય, ખાવામાં શું થાય? અને સીધું ભગવાન પાસે થાળ જાય. પેલો માનો કે અગ્નિમાં નાખો તો કદાચ થાળ પોક ના પોક્યો, ઘીનો ડબ્બો નાખો તોય. યજ્ઞમાં કદાચ ડબ્બો નાખો અને બ્રાહ્મણ મંત્ર બોલતા જોઈને હાથ આવી જાય ફૂલના પાડી દે. યજમાનને પાડી દે ને મેં ફૂલમાં આંગળી આવી જાય તો. અને આમાં નાખો તો અજાણે નાખો તો એનો હાથમાં રાજી થઈ જાય ને આશીર્વાદની જડી બોલાવ, સારું થઈ ગયો. અંદરનો હાથમાં કે ન ટૂંકમાં. એટલે જો મહાપુરુષોની બે જ ઈશારા, કાં તો ભજન કરો કાં તો ભોજન કરાવો. એમાં દલાલ વગર સીધું પહોંચી જાય. એમાં કોઈ દલાલ, કોઈ આડતિયા નહીં, કોઈ વચેટિયા જ નહીં, કોઈ સીધું જ પહોંચી જાય.
રોહિદાસી એ દારમાં નાખ્યું હતું, સીધું દ્વારકા પહોંચી ગયું હતું. એટલે કરો તો કુદરતે આપ્યું હોય, તન સારું હોય તો કોઈની સેવા કરો, મન સારું હોય તો સારા ભાવ કરો, બધામાં ભગવાન ભાવ કરો. ધન આપ્યું હોય તો કંઈક પરમાર્થ કરો, બીજા માટે ઉપયોગ કરો. આ જીવનના એક એક શ્વાસા લેખે લગાડવો હોય તો તનથી, મનથી, ધનથી. ગુરુનો તમે તન મન ધન આપો, શું ગુરુ લઈ ગયા તમારા ઘરે આવીને? હચણું મરી ગયા ઘરના? ના, પણ એનો ઉપયોગ કરો. આપણે ગુરુ ના મળે, સમજણ ના હોય ત્યાં સુધી ઉપભોગ કરવાથી વસ્તુ ખલાસ થાય, ઉપયોગ કરવાથી વિગતે વધારો થાય. એનો વધારો થાય વિગતે. આ દૂધ તમે ખાઓ એટલું ખાઓ, પછી વધે એટલે બાયું શું કરે? મેળવણ નાખ દે મેં, તો એનું દહીં થઈ જાય. અને દહીં કરવાના મંત્ર આવ્યા થઈ કે લે મેળીમાંનો મંત્ર બોલ્યો ને મારા હવારે દહીંનો ટીપું થઈ ગયું. કોઈ મંત્ર નહીં બોલવાનો, તમે મેળવણ નાખીને છીબું ઢાંકી દો, સવારે દહીંનું ઢેફું જામી જાય. પછીનું મંથન કરો વિગતે, તો માખણનો પીંડો ઉપર આવે અને ખટાશ હીટી જાય સાસ. વળીને તાવણીથી તાવો કસોટીએ સડાવો તો એમાંથી શુદ્ધ ઘી થાય ને એમાં વાટ મૂકો અને જો પ્રગટીઓ મળી જાય ને દીવો પ્રગટાઈ જાય તો જોડવી થઈ જાય. બરાબર. આ ઉપયોગ કર્યાની વાત ન કહો. વંઠ્યું દૂધ વાળમાં જશે મારા બાપ. વાહે કોણ આવ્યું? ઘણા કે અમારા છોકરાનું કરશું નહીં, છોકરાનું કરવા જશો. જો તમે ચીએ જો ભજન નહીં કર્યું હોય અને કૂતરામાં જશો ને ઘર સામું ભૂ કરશું તો છોકરા ઓળખવાના વહુને કે મારો હારો આવ્યો, ખાટલો પાથરો એનું સાયો. કદાચ ઘોઘો થઈને આવ્યો હોય તો એ પેલા ભુવા કે બિહારો ડેરી બનાવો, એ ડેરીમાં રે કે દરમાં રે, એને દર જોઈ ડેરી જોઈ. સાચું બોલજો. લગભગ મેં મંદિરો જોયા ઘોઘા બાપના. મેં ચઈ ખોટુકલા દોરેલા ચિત્રામણના ઘોઘા બાપ હાચુકલા તો હોય તો આપણે ના આવી જાય, ભૂવો સુધી ના જાય. પહેલો તો હાચુકલા આવી જાય તો હાચી માતાનું કોઈ માનતું નથી. આ વૃદ્ધાશ્રમથી ના થાય હાચી માતાને જો માનો તો. અને તો કોઈ દુઃખી થાય મારી પાસે આવી ગયો. જેને મા બાપને નહીં સુખ આપ્યું એ બધા બીજાનું ત્યાં મૂળમાંથી આંટી પડી દે આપણી. એટલે ગુરુની જરૂર છે, ગુરુની જરૂર એટલે મારા બાપ. ગુરુ કરશો તો આ સમજણ બધી આવશે જીવનમાં. જોકે બધા ઘણા કે બધા એવા નહીં, એમાં 5% જ બધે બગાડ હોય, 2-5% તો. અમારા મેં 66% બગાડ નેરેલો, 33-66 છે ગુરુ બકીભાઈ. અસુરો રહ્યા ને 66 હતા, નડ્યા અમારા જ. જગતવાળા નડતા નથી, ભગત ન આપણા જ નડે. પેલા રાહુ કેતુ જ નડ્યા ને કાંકે અમૃત એ પી ગયા તારા, એ લાઈનમાં હતા. આપણામાં જ વિરોધ કરે હોય એકબીજા. અને અમારા બાપાએ કહેતા ભોજા બાપા કે નોખો મત ખેંચે એટલે માનજો કે 66માં લ્યો છો. મતમાં મત મેળવીને હાલે ગુરુની નીતિથી એ દેવ છે. 33 લ્યો દેવ ના તૂટે, ભલે અધૂરિયા ઠાલા જ્ઞાન કૂટે. એટલે ટૂંકાણમાં ઈશ્વર થાવર જંગમ બે તીર્થ અર્થ સરી જાય. ઈશ્વરને ઓળખવાનો હોય. ઈશ્વર કંઈ બનાવવાનું નથી, કડવાનું નથી. ઈશ્વર તો તમારું આત્માનું સ્વરૂપ છે મારા બાપ. એટલે વેદ કહતે નેતિ નેતિ ગીતા કહે જુબાન મેં. વેદ નૈતિ કીધું એટલે એનો શેડો નથી. ટૂંકમાં એનો શેડો વેદ જડ્યા નથી ને હાથમાં ચાકડી નાખ્યા. અને જો વેદમાં ભગવાન હોત તો વેદાંતિની પહેલો ગલત નહીં હોય કે અમે ત્રિવેદીને કોઈ કે ચતુર્વેદીને, તો એને ભગવાન ના ગોતો પડે. એને કર્મકાંડ ક્યાં કરવાની જરૂર તો પછી. એટલે મારા બાપ વેદ કહે તે નેતિ એટલે એનો કોઈ છેડો જ નથી. બસ ગીતા કહે જુબાનીમાં ગીતાનો સાર ભગવાને એવું કીધો કે સાક્ષી રૂપે ભગવાન કેવું રહ્યો બધે. હવે સાક્ષી તો નોખો હોય, ઘણાને સાક્ષીને ખબર જ નહીં. આપણે 2 જણા બાજ્યો અને ત્રીજો જોતો જેને ત્યાંનું હોય બાજ્યામાં પડ્યો વખત પહેલાં જોવો સાક્ષીનો. એમ લગભગ આ જગતમાં ઝઘડા ચાલે, નાતના જાતના, ઊંચું નીચું, ઘરમાં પત્ની ભયું આ બધા ઝઘડા ચાલે. સાક્ષી કોણ જોવા છો? અને સાક્ષી છે એટલે કર્મ ભોગવવા પડે બધાને. જો કોર્ટમાં તમારો કેસ હાલે ને એટલે સાક્ષીને લાવો કે સાક્ષીને બોલાવો, તો ભગવાન પોતે જ સાક્ષી કર્મનો.
એટલે બધાને ભોગવવા પડે હારા નરસો કર્મ. ઘણાને એમ થાય કે આ માણસ હાવ હારું ભગવાનનું માણસ, આને કંઈ ખોટું નથી કર્યું અને આને દુઃખ શેમ આવ્યું કે પહેલું ભોગવ કરેલું ભોગવ. પહેલાં કંઈ રહ્યું નથી, કામાણો કૂટ્યો હતો એટલે તારે દુઃખ આવ્યું. અને ઘણા કસોઈના ઘરે ગાડીને બંગલાને લાડીને બધું સારું હોય મારે બેઠું તો આપણને એમ થાય કે આ શું, એ તો પહેલાંની મૂડી પડી, આ કોડાની વપરી જશે એટલે પાછો અધર્મ હા હેઠો જ પડવાનો. નવી કમાણી નહીં કરે, પુણ્ય એનું ખલાસ થઈ જશે એટલે પડશે ખાણમાં જઈને 84માં સીધો પાછો. ને 84ના માર ના ખાવા હોય તો સુદામો બનીને માથે ગુરુ કરીને ભજન કરજો મારા બાપ. કૃષ્ણ જે પૂર્ણ પુરુષમાં પુરુષોત્તમ બન્યા તોય માથે ગુરુ રાખીને ભજન કરી મારા બાપ. ભજન કરશો તો ભવ સુધરશે, બાકી હારી જશો. ભજન વગર ભવ હારી જશો. અને ભજન કાના મતર વગરનું, અને કંઈ કરવાની જરૂર નથી. તમારામાં શ્વાસ છે ને એટલે ગુરુ પૂછતા નહીં તમે ચઈ નાતના ચઈ જાતના શું કરો હો. કોઈ દી પૂછ્યું ગુરુએ? તમે હિન્દુ છો મુસલમાન ભાઈ કોઈ ભેદ આપણે આમ જોયા? ખાલી તમારો ભાવ હોય ને પૂર્વનું ખાતું જોઈ લે, અને તમારો ઉગરવો ને એ ઉગારવાવાળા હોય તો નામ તો તમારા શ્વાસમાં આપી દે ભજન. અહીંયા હાલી રહ્યું, ખાલી ધ્યાન જ કરવાનું છું. શ્વાસામાં ધ્યાન કરો એટલે મન પ્રાણસંગી બને તો જ આત્મસંગી બનશે. કારણ કે મનનું ઉપાદન કારણ પ્રાણ છે. મન કોઈ કર્મમાંથી નહીં આવ્યું. નકર ગમે એટલા યજ્ઞ કરો, ગમે એટલા તીરથ કરો, ગમે એટલા વ્રત કરો, મન ચમ માનતું નથી, વિરમતું નથી, તેમ મનનો હનો ભાગતો નથી, મન તૃપ્ત ચમ નથી થતું, કેમ ભટક્યા કરે આંતા? કારણ કે મનને મૂળ જડ્યું નથી. મન જો પ્રાણસંગી બને, આત્મધ્યાની બને તો મન થરે એવું મારા. કારણ કે એનું ઠેકાણું એ મારા બાપ. છોકરું ગમે એટલું વેન કરતું હોય, રોતું હોય, એટલે ગમે એટલો બાપ ઘૂઘરા ખવડાવે, પછી અહીંથી ત્યાં લઈ જાય બધે લઈ જાય, પણ છોકરું સાનું નથી રહેતું. પણ એની મા કાખમાં લેતો. બાળક રૂવે બહુવા માટે માતા જાણે મરમ જોને, પ્રાણી કેરી મરજી જાણે ધરની ધરનો ધર્મ જોને. જીવ માત્રનું ઠેકાણું ઈશ્વર છે મારા બાપ. જેમ બાળકનો સાનું રહેવું તેની મા પાસે મોકલી દો, કોઈ ઘૂકરાની જરૂર નથી કર્મના. એટલે આ શ્વાસામાં સુરતા રાખો. કબીર સાહેબે કીધું, શું કીધું કે શ્વાસ કર શ્વાસ કી સુમરની જપ અજંપા જાપ, આ પરમ તત્વનું ધ્યાન ધરો સોહમ આપોઆપ. એ સોહમ પરોલે પવન મેં માધી મેળ સુમેળ, બ્રહ્મગાંઠ હૃદય ધરી ઈસ્મિત માલા પેર, માલા નિજ શ્વાસ કી પેરેગા કોઈ દાસ, 84 ભટકની કટકરમાં. ભક્તિ પોતાના હાય થાય. આપણે હગે કરવી હોય કે કદાચ આપણે લગ્ન કરવા હોય, દીકરા દીકરીના વ્યવહાર તહેવાર, એમાં ભાઈઓનું કુટુંબનો કદાચ આપણા ભાઈબંધના બધા આપણને ઉપયોગી થાય. પણ ભક્તિ તો પોતાના હાયે થાય. અને પોતાના હાયે થતી હતી ને ભક્તિ, એટલે મીરા જો ખેલ કાઢી જઈ. આખું રજપૂતાના વિરોધમાં હતું મીરાની પાછળ, પણ એના હાયે કરીને ભક્તિ પોતાના હાયે. કારણ કે હા તો પોતાનો જ જોઈ ભક્તિમાં. તો ગિરધરલાલને કામ કરવો પડે આ ગયા ને ટાણે આવી દો, અને મીરા મહાન થઈ જઈ દો. એટલે મારા બાપ, તમારામાં શ્વાસ, મનમાં ભાવ હોય, પ્રેમ હોય, અને યોગ્ય ઠેકાણું એવા ગુરુ મળી જાય, અને આ તાર હાથી દે, તારમાં તાર મળી જાય તો ધ્યાન લાગી ગયું મારા બાપ, કામ થઈ ગયું મારા બાપ જીવનનું. એટલે છેલ્લે લાલ સાહેબ કે બધે ભેદ મિલા સારા સંતો છે, બતાયા સુરત નિશાની મેં, મને એવા સંતો મળી ગયા. એને આ ભગવાનના ઘરનો ભેદ બતાવ્યો, મરમ બતાવ્યો. ગુરુ બિન મરમ ન જાણે કોઈ. કરમ બધાય કરે પણ મરમ તો જાણતા નથી. જો મરમીના મૂળ ના જાણી લો તો કરમ કરો કે ના કરો બે ફેર પડતો એમ ના આપી દે પહેલાં. એટલે कर्म कर कर मर गए एक सिंह एक शेष, उनके कुल को अभ्यास ना गयो, एक मारे कांटो दूधो मारे छे. कर्म ना कर्म तो भोगवा पड़े, पण मरम जाणो मूળ ગ્રહી નહીં. મરમ જો મૂળ ના જાણી જાઓ તો આ ભરમ ભાગ્યું મારા બાપ, તો પરમ ભાગ્યું.
એટલે એવા સંતો મળી ગયા અને બતાયા સુરત નિશાની મેં સુરતાના ધ્યાનમાં ભગવાન બતાવી દીધો. અને જીનો મળ્યો ને સુરતાથી જ મળ્યો. સુરતા એટલે એકાગ્રતા, મનવૃત્તિનો પ્રવાહ જે બહિર્મુખ છે એને ગુરુ ગમે કરીને જો અંતર્મુખ કરો તો ભગવાન આગો નથી, ભગવાન તમે પોતે જ છો, તો તમે પોતે છો. એટલે કે ભેદ બતાયા સારા સંતોને બતાયા સુરત નિશાની મેં. હવે બાત સમજ में आई રહેતે હૃદય જ્ઞાની કા. જેનું હૃદય જ્ઞાની થયું ને એ આજે અનુભવી જ્ઞાનીની વાત છે, વાચાળ જ્ઞાનીની વાતો નથી મારા ભાઈ. તો કેસેટ્યું અમારે જયંતિ બાપાનો 12 મહિનાના પ્રોગ્રામ કેસેટના 3 કલાકના 36 કલાકના ખાલી 50 રૂપિયા માલી દે તમને. લો એક કેસેટમાં આવી જાય બધા. પછી આખું ભાગવત આવી જાય. હવે તો ભાગવતમાં પચમ્યા થાય ગીતા. તો આપણે કોઈક બે હણામે નહીં હાલતા હોય ગીતાનો ગોટકાથી જો પાર પડી થવાતું હોય તો. એટલે મારા એમ નહીં, પુસ્તકની જરૂર નથી, પણ જો સદગુરુ મળી જાય ને આ મરમ જડી જાય, મૂળનો નામ જડી જાય, એમાં ધ્યાન પડી જાય તો ઉગારો જીવનો. ન કહો ગુરુ બિન કોઈનો ઉગારો નથી અને નથી મારા બાપ, કોઈ નથી. એટલે ગુરુ, અને ગુરુ હજુ સમજી લેજો, ગુરુ કોઈ વ્યક્તિ નથી, ગુરુ સંપ્રદાય નથી, ગુરુ તમારો આત્મા છો. ગુરુ આત્મા, ગુરુ પરમાત્મા, ગુરુ પ્રગટ રૂપ કીર્તાર. દાસ ભરતના સ્વામી ભોજલ પ્રભુ નિરાધારના આધાર. નિરાધાર આધારા તત્વ જે રહેલું નિરાધાર આધારા એ ગુરુ તત્વ. અને આમે ગુરુ જોજો, ગ્રહ મેં ગુરુ મોટા. આમે આ પૃથ્વી કે જો ગુરુત્વાકર્ષણના હિસાબે પૃથ્વી રહી છે. ગુરુથી અનંત બ્રહ્માંડો રહેલા એવું ગુરુ તત્વ આપણા અંદર આત્મ સ્વરૂપે રહેલું મારા બાપ. એટલે લાલ સાહેબ કે મેં બધું હરદામે જોયો ને વસ્તીનું ઉજળને વ્યારાની બધા એમ ગોત્યો, કંઈ ના મિલા પણ મિલા સંત મિજમાને મેં. જેમ જલારામના ઘરે ભોજા બાપાનું મહેમાન થયું અને વીરબાઈને મેનો શેડો હાંધી દીધો તો અત્યારે જલારામ તીરથ થઈ ગયું, જલા હલા થઈ ગયા. તો સંત મહેમાન બન્યા તો કામ ફરી ગયું. બીજા હગાવાલા તો આવે મારા બાપ, હગાવાલા હાટે પાટે, જમીન જમાડો દીકરી માટે, પણ સાધુ સંત આવે ને એ પરમાત્મા માટે બરાબર. એટલે હજુ બીજા સંતોનો આપણે લાભ લેવાનો છે. એ આપણે વિશેષ પાછા આપણે તો મળવાના જ છીએ કાયમ. સિંહ બોલો સદગુરુદેવની થયા બાપાના આપવું.